تصور کنید. ابتدا اجازه میخواهم تشکر کنم از مجلس وحدت المسلمین، رئیس اون جناب راجع ناصر، جناب آقای شیرازی و همه بزرگانی که در این جمع بسیار بسیار مهم حضور پیدا کردند تا حمایت خودشون را از ملت مظلوم فلسطین و تنفر خودشون را از رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابتداء शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन मजलिस इमाम फलस्तीनी और सैयद नासिर शिराजी और तमाम बुजुर्गान जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं फिलिस्तीन की हिमायत और इसराइल से नफरत करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। تشکر میکنم از تمام آحاد ملت مسلمان در سراسر جهان، به ویژه پاکستان که با حضور گرم خودشون در طی این 12 روز گذشته نشان دادن که جهان اسلام زنده است و انشاءالله همه با هم کمک میکنند و رژیم غاصب اسرائیل را نابود خواهند ساخت. इसके साथ साथ पूरे आलम इस्लाम के लोगों और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन पाकिस्तान के उलमा जिन्होंने मैदान में आकर और ये साबित कर दिया कि अहयाए इस्लाम के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया और गासिब से होने के खिलाफ आवाज बुलंद की। 75 ساله که مردم فلسطین دارن با اشغالگر می جنگن، اما عملیات طوفان صحرا، طوفان الاقصی یک نقطه عطف و یک نقطه آغازین برای سرنگونی رژیم صهیونیستی است. अगरचे 72 साल से रजीम सियोनिस्टी इस इलाके में फिलिस्तीन में गासिबाना जुल्म कर रहा है, लेकिन इस दफा जो अमलियात तूफान अक्सा अमलियात हुए, इससे एक उम्मीद की किरणें दुनिया के लिए ज़ाहिर हुई। طوفان الاقصی جهان را به دو بخش عدالتخواه و ظالم تقسیم کرد. طوفان الاقصی جهان را به دو بخش عدالتخواه و ظلم پرور تقسیم کرد. तूफान अक्सा ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक अदालत खाही की तरफ और कौम जुल्म की तरफ। از این عملیات به بعد هیچ کس نمیتواند ادعا کند که مسلمان است و در جبهه فلسطین نباشد. इस अमलियात के बाद कोई मुसलमानी का दावा करे और फिलिस्तीन में न हो, यह मुमकिन है। جنگ مردم فلسطین با یک گروه یهودی که در اروپا آواره شدن و آمدن در این سرزمین را اشغال کردن نیست، بلکه جنگ دو تمدن اسلام و یهود و نصارا است. ये जो यहूदी की जंग है, ये एक ग्रुप यहूदी की जंग नहीं है जिन्हें किसी खास जमाने में बसाया गया, बल्कि ये तो जंग है इस्लाम और कुफ्र की जंग। تشکیل رژیم صهیونیستی در این منطقه اگر به تاریخ پیدایش اون مراجعه کنیم و رجوع کنیم و مطالعه کنیم، میفهمیم که اینها برای رویارویی با اصل اسلام به این منطقه آمدن، نه برای اشغال یک بخشی از سرزمین‌های اسلامی. यहूदियों की तारीख पर कड़ी नजर डालें और इनकी तारीख पढ़े तो हमें मालूम होगा ये फकत इस सदी के दुश्मन इस्लाम नहीं, बल्कि सदर इस्लाम से, रसूल इस्लाम और इस्लाम से इसकी दुश्मनी बयान। چگونه رژیم صهیونیستی به وجود آمد؟ इस तरह सिविलिस्टी ये हुकूमत क़याम में आई।
کشورهای غربی ابتدا امپراتوری عثمانی رو، حکومت خلافت عثمانی رو، حالا صرف نظر که ما چه دیدگاهی نسبت به خلافت عثمانی داریم، رو با تحریک ناسیونالیسم عربی از هم فرو پاشاند و بعد بر اساس اون رژیم صهیونیستی در این منطقه ایجاد. खिलाफत उस्मानी के बारे में हमारा नजर क्या है वो अपनी जगह रखे, लेकिन ये दुश्मनों ने अरबी तहरीकों को उजागर करके पहले ताकतवर खिलाफत उस्मानी को सरनगुन किया। با فروپاشی عثمانی سرزمین‌های اسلامی را بین خودشون غربی‌ها تقسیم کردند. खिलाफत उस्मानी की नाबूदी के साथ साथ इन्होंने तमाम ममालिक को आपस में तकसीम किया। انگلیس رفت همین فلسطین امروز رو تحت قیمومت خودش گرفت. अपने लिए कुछ न कुछ हिस्सा रखा और इंग्लिस्तान के लिए उन्होंने इसी फिलिस्तीन को इंतखाब किया। رفته 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 به جای رسید که تشکیل رژیم صهیونیستی رو در 1947 طی قطعنامه سازمان ملل، قطعنامه شماره 181 و 181 اعلام کردند. आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से इस क़तरनामे 84 क़तरनामे के मुताबिक उन्होंने मुस्तकिल तौर पर सिविलिस्टी हुकूमत का क़याम वजूद में आया। پشت تشکیل رژیم صهیونیستی همه اروپا و آمریکا و همه غرب و همه یهود و همه نصارا هستند. तमाम यूरोपीय ममालिक, यहूदी, नसारा और तमाम मुशरिकीन इस हुकूमत रासिब हुकूमत की तश्कील में शरीक हैं। اگر بنگوریون که از بنیانگذاران رژیم صهیونیستی نگفت ما آمده ایم در اینجا حکومتی تشکیل دهیم تا تمدن غرب را در مقابل بربریت خاورمیانه ایجاد کنیم. उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ऐसी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं जिससे हम गर्ब के जुल्म और सितम को नाबूद करेंगे। رویارویی فلسطینی ها از همون فردای اشغال کشورشون با این رژیم غاصب شروع شد. उनका अपना जुल्म और सितम इसी हुकूमत के जरिए शुरू हुआ। ابتدا فلسطینی ها جنگیدند. पहले फिलिस्तीनियों ने जंगी البته گروه‌های قومی و گروه‌های ملی‌گرا بودند. जो अपने कौम परस्ती की बुनियाद पर जंग का आगाज किया, اونا نتونستن دولت‌های عربی جای اون را گرفتن. लेकिन वो हुकूमत अरबी तश्कील करने से कासर रहे। دولت‌های عربی هم یه دوره جنگیدن، پرچم آوردن پایین و دوباره گروه‌های چپ و قومی و ملی فلسطینی‌ها خودشون پرچم رو به دست گرفتن. अरब ममालिक ने भी कोशिशें की कुछ जंगें करने की, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन खुद ने इस परचम को अपने हाथ में लेने में कामयाब हुए। در این رویارویی مسلمان‌ها جز در همون سال 1948 مرحوم عزالدین قسام گردانه‌های تشکیل داد و وارد شد، مسلمان‌ها در صحنه فلسطین غایب بودند. मुसलमान ममालिक पहले ही 41 की सदी में फकत आवाज उठाई, उसके बाद से अब तक इस्लामी ममालिक सहने से गायब रहे। از زمانی که اسلام وارد فلسطین شد، پرونده فلسطین پویا شد و زنده شد و پیروزی‌های یکی پس از دیگری به وجود آمد. लेकिन कौम परस्ती के बाद जब इस्लाम अहले फिलिस्तीनियों के दिलों में जिंदा हुआ, उस दिन से इस असल जंग की आगाज हुई और कामयाबियां आना शुरू हुई। جولان اشغال شد. جولان में दमिश्क ने भी इस्तिकामत दिखानी शुरू की। اما چی شد که بعد از ورود اسلامگرایان به پرونده در هر جنگی اسلامی شکست خورد. पहले इन सब जगहों पर शिकस्त आई, लेकिन जब इस्लाम आया उस वक्त इन्हीं जगहों से उनको शिकस्त देनी शुरू हुई। غزه فرار کرد. अब वो गज़े से भाग रहे हैं। جنوب لبنان فرار کرد. जुनूब लुबनान में हिज़्बुल्लाह की क़यादत से उन्हें फरार करके رژیم मजबूर صهیونیستی ناچار شد به دور سرزمین‌های 1948 دیوار بکشه، ولی مبارزین از زیر دیوار کنید نصب کردن و در تل‌آویو و در حیفا عملیات उस दिन जिस दिन से इस्लाम के सीने में आए, हर तरफ से चार दीवारें में इसराइल फंस गए। अब वो कुछ किलोमीटर में रह गए,
लेकिन इस्लाम के नाम पर उठने वाले फिलिस्तीन मुहकम दरों के जरिए नीचे से और सुरंगों के जरिए अपने कयाम शुरू किया। برادران و خواهران، جهان اسلام، رهبران کشورهای اسلامی در اون زمان یا ندانستند و یا نخواستند بفهمند که غرب برای نابودی اسلام اسرائیل رو در این منطقه ایجاد کرد. उस जमाने में इस्लामी क़ियादतें या नहीं जानती थी या उनको नहीं मालूम था कि गर्ब का जालिम क्या है और इसराइल का जालिम क्या है। اما امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، هم زمانی که در نجف اشرف در تبعید بود، همون زمان اعلام کرد که مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام است. लेकिन खुमैनी मुल्शिकन जो इनकलाब से पहले ही नजफ अशरफ में समझ चुके थे कि फितने असल इसराइल है और फिलिस्तीन का मसला इस्लाम का मसला है। بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، پرونده فلسطین در رأس امور جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند. और जब इनकलाब इस्लामी ईरान आए और हुकूमत इस्लामी तश्कील हुई, इस्लाम के जमहूरी इस्लामी ईरान के पहले ही इस पर और अहमियत पर जो है फिलिस्तीन को करार दिया। چرا جمهوری اسلامی جلوی پرونده اسرائیل وایستاد؟ क्यों जमहूरी इस्लामी इसराइल के मुकाबले में इस्तिकामत की और मुकाबला اون की। رهبران جمهوری اسلامی فهمیدن و تحلیل درستی داشتن که این جنگ اسلام و کفر است، این ادامه جنگ صلیبی هاست، این همون جنگی است که امپراتوری عثمانی رو به خاطر اسلام بودنش منفجر کرد و منحل کرد. इसलिए कि जमहूरी इस्लामी ईरान के कायदीन सही तौर पर आगाह थे और जानते थे कि हकीकत में जंग इस्लामी है और सदर इस्लाम से इनकी दुश्मनी है, और जब से खिलाफत उस्मानिया को किसी साजिश के साथ गिराए, फकत जमहूरी इस्लामी ईरान था जो इस मसले को समझने में आगे बढ़ रहे हैं। البته نمی‌توانیم انکار کنیم که مسلمانان فلسطینی هم انقلاب اسلامی رو خوب درک کردن و او رو خوب پذیرش کردن. लेकिन हम ये भी कहना वजह होगा कि फिलिस्तीन के मजदूर जवानों ने भी खुमैनी मुल्शिकन के इनकलाब को समझ गए और दिल से इस इनकलाब के राज को दिल से कबूल किया। هنوز انقلاب اسلامی پیروز نشده بود که فتح شفاوی دبیر کل شهید جهاد اسلامی فلسطین در دانشگاه از دقایق مصر کتاب الخمینی الحل و البدیل رو نوشت. अभी इनकलाब के दौरान फिलिस्तीन के एक रहनुमा जिन्होंने एक किताब लिखी मिस्र की यूनिवर्सिटी से, जो الخمینی الحل و البدیل खुमैनी الحل و البدیل अलहलवदी जो मसलन खुमैनी ही वो खुमैनी هم راه حل هم राह हल बजाय वज़ीर फकत खुमैनी मुल्शिकन راه خطاب. राह किताब। و بر اساس الگوی انقلاب اسلامی جهاد اسلامی فلسطین رو تشکیل داد. और इस्लामी जमहूरी इस्लाम को ही मॉडल करार करते हुए उन्होंने जहाद फिलिस्तीनी को आगे बढ़ाया। در سال 1986 میلادی اولین انتفاضه فلسطین رو در غزه استارت زد. 1986 میلادی में गज़ा ने पहले ही इब्तिदाई अपने कारनामों को बजा लाना शुरू किया। در اون انتفاضه مردم فلسطین با چاقو می‌جنگیدند با رژیم صهیونیستی و به همین خاطر معروف شد به ثورت و سکاکین، یعنی انقلاب چاقو. 1986 में जब ये इस्तिकामत दिखाने शुरू की, लड़ना शुरू किया, तो इब्तिदाई हथियार चाकू और पत्थर और गोलियों के जरिए इन्होंने क़याम शुरू किया। इसीलिए इनका नाम क़याम चाकू या इस तरह के इस्लाहात शुरू हुए। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।